ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే అగజానన పద్మార్కం గజాననమహర్నిశం అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే వాగీషాద్యాస్సు మనసః సర్వార్థానాముపక్రమే యన్నత్వా కృతకృత్యా స్యుః తం నమామి గజాననం శారదా శారదాంబోజపదనా వదనాంబుజే సర్వదా సర్వదాస్మాకం సన్నిధిः సన్నిధిం క్రియాత్ జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాశాఖాం వందే వాల్మీకికోకిలం ఓష్పదీకృతవారాసింహసఖీకృతరాక్షసం రామాయణ మహామాలారత్నం వందే నీలాత్మజం కాంజనానందనం వీరం జానకీ శోకనాశనం కపీశం అక్షహంతారం వందే లంకాభయంకరం ఆమిషీకృతమార్తాండం గోష్పదీకృతసాగరం తృణీకృతదశగ్రీవం ఆంజనేయం నమామ్యహం ఉల్లంఘ్య సింధో సలిలం సలీలం యశోకవహ్నిం జనకాత్మజాయాః ఆదాయ తేనైవ తదాహ లంకాం నమామి తం ప్రాంజలిరాంజనేయం ఆంజనేయమతిపాటలాననం కాంచనాద్రికమణీయ విగ్రహం పారిజాతతరుమూలవాసినం భావయామి పవమాననందనం యత్ర యత్ర రఘునాథకీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం మనోజమం మారుతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి వైదేహీ సహితం సురుద్రమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం వ్రతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం వామే భూమిసుతా పురశ్చ హనుమాన్ పశ్చాత్ సుమిత్రాసుతః శత్రుఘ్నో భరతశ్చ పార్శ్వదలయోః వాయ్వ్యాదికోణేషు చ సుగ్రీవశ్చ విభీషణశ్చ యువరాట్ తారాసుతో జాంబవాన్ మధ్యే నీలసరోజకోమలరుచిం రామం భజే శ్యామలం మాతా రామో మత్పితా రామభద్రో భ్రాతా రామో మత్సఖా రాఘవేశः సర్వస్వం మే రామచంద్రో దయాళుః నాన్యం దేవం నైవ జానే న జానే నమోऽस्तु రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యే చ తస్యై జనకాత్మజాయై నమోऽस्तु రుద్రేంద్రయమానిలేభ్యో నమోऽस्तु చంద్రార్కమరుద్గణేభ్యः శ్రీగురుభ్యో నమః హరి ఓం అభివాద్యతు కౌసల్యాం రామः సంప్రస్థితో వనం కృతస్వస్త్య యనోయా మాత్రా ధర్మిష్ఠే వర్త్మని స్థితః విరాజయన్ రాజసుతో రాజమార్గం నరైర్వృతం హృదయాన్యామ మంథేవా జనస్య గుణవత్తయా వైదేహీ చాపి తత్సర్వం న శుశ్రావ తపస్విని తదేవ హృది తస్యాశ్చ యౌవరాజ్యాభిషేచనం దేవకార్యం స్వయం కృత్వా కృతజ్ఞాహృత హృష్టచేతనా అభిజ్ఞా రాజధర్మాణం రాజపుత్రం ప్రతీక్షతే ప్రవివేశాథ రామస్తు స్వం వేస్మ సువిభూషితం ప్రహృష్టజన సంపూర్ణం హ్రియా కించదవాంగ్ముఖః అథ సీతా సముత్పత్య వేపమానా చ తం పతిం అపశ్యత్శోక సంతప్తం చింతావ్యాకులితేంద్రియం తాం దృష్ట్వా స హి ధర్మాత్మా న ససాకమనోగతం తం శోకం రాఘవ షోఢుం తతో వివృతతాంగతః వివర్ణవదనం దృష్ట్వా తం ప్రస్విన్నం అమర్షణం ఆహ దుఃఖాభిసంతప్తా కిమిదానీం ఇదం ప్రభో అద్య బృహస్పత్యః శ్రీమాన్ ఉక్తః పుష్యోనురాఘవ ప్రోచ్యతే బ్రాహ్మణై ప్రాజ్ఞై కేన త్వమసి దుర్మణాః నతే శతశలాకేన జపఫేన నిభేన చ ఆవృతం వదనం వల్గుః చిత్రేణాపి విరాజితే వ్యజనానాభ్యాం చ ముఖ్యాభ్యాం శతపత్రనిభేక్షణం చంద్రం హంస ప్రకాశాభ్యాం వీజ్యతేన తవాననం వాంగ్మినో వందినశ్చాపి ప్రహృష్టాస్త్వాం నరర్షభా స్తువంతో నాత్ర దృశ్యంతే మంగళైః సూతమాగతాః నతే క్షౌద్రం చ దధి చ బ్రాహ్మణా వేదపారగాః మూర్ధ్ని మూర్ధాభిషిక్తశ్చ దధతి స్మ విధానతః నత్వాం ప్రకృతయః సర్వాః శ్రేణిముఖ్యాశ్చ భూషితాః అనువ్రజితుమిచ్చంతి పౌరజానపదాస్తథా చతుర్భిర్వేగసంపన్నైః అయైః కాంచనభూషితైః ముఖ్యపుష్యరథో యుక్తః కిన్న గచ్చతి తే గ్రతః నహస్తి చాగ్రతః శ్రీమాన్ తవ లక్షణపూజితः ప్రయాణే లక్ష్యతే వీరా కృష్ణమేఘగిరిప్రభः न च काञ्चन चित्रन्ते पश्यामि प्रियदर्शना
भद्रासनं पुरस्कृत्य यान्तं वीरपुरस्कृतम् अभिषेको यथा सज्जा किमिदानीमिदं तव अपूर्वो मुखवर्णश्च न प्रहर्षलक्ष्यते इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः सीते तत्र भवांस्तातः प्रव्राजयति वां वनम् कुले महति सम्भूते धर्मज्ञे धर्मचारिणी शृणु जानकी येनेदं क्रमेणाभ्यागतं मम राज्ञा सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन च कैकेय्यै मम मात्रे तु पुरा दत्तौ महावरौ तयाद्यमनुसज्जेऽस्मिन् अभिषेके नृपोद्यते प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रतिनिर्जितः 14 हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः सोऽहं त्वामागतो द्रष्टुं प्रस्थितो विजनं वनं भरतस्य समीपे तु नाहं कथ्य कदाचन बुद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवं तस्मान्न ते गुणाः कथ्या भरतस्याग्रतो मम नापि त्वं तेन भर्तव्या विशेषेण कदाचन अनुकूलतया शक्यं समीपे त्वस्य वर्तितुं तस्मै दत्तं नृपतिना यौवराज्यं सनातनं सप्रसादाद्यस्त्वया सीते नृपतिश्च विशेषतः अहं चापि प्रतिज्ञां तां गुरोः समनुपालयन् ननमध्यैव यास्यामि स्थिरा भवमनस्विनी याते च मयि कल्याणी वनं मुनिनिषेवितं प्रतोपवासरतया भवितव्यं त्वया नघे काल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि नन्दितव्यो दशरथः पिता मम नरेश्वरः माता च मम कौसल्या वृद्धा सन्तापकर्षिता धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः समान्ममर्हति नन्दितव्याश्च ते नित्यं यास्येषा मम मातरः स्नेहप्रणयसम्भोगैः समाहि मम मातरः भ्रातृपुत्रसमौ चापि द्रष्टव्यौ च विशेषतः त्वया भरतशत्रुघ्नौ प्राणैः प्रियतरौ मम विप्रियं न च कर्तव्यं भरतस्य कदाचन स हि राजा प्रभुश्चैव देशस्य च कुलस्य च आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैश्चोपसेविताः राजानः सम्प्रसीदन्ति कुप्यन्ति च विपर्यये औरसानपि पुत्रान् हि त्यजन्त्यहितकारिणः समर्थान् सम्प्रगृह्णन्ति जनानपि जनाधिपाः सा त्वं वसेह कल्याणी राज्ञः समनुवर्तिनी भरतस्य रता धर्मे सत्यव्रतपरायणा अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वस्तव्यमिहैव भामिनी यथा व्यलीकं कुरुषे न कस्यचित् तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 26 सर्गः एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु एवमुक्ता तु वैदेही प्रियार्हा प्रियवादिनी प्रणयादेव संक्रुद्धा भर्तारमिदमब्रवीत् किमदं भाषसे रामा वाक्यं लघुतया ध्रुवं त्वया यदपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरात्मजा वीराणां राजपुत्राणां शस्त्रास्त्रविदुषां नृप अनर्हम् अयसस्यञ्च न श्रोतव्यं त्वयेरितम् आर्यपुत्रपिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुञ्जानाः स्वं स्वं भाग्यमुपासते भर्तुर्भाग्यं तु भार्यैका प्राप्नोति पुरुषर्षभा अतश्चैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखी जनः यः प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गं वनमध्यैव राघव अत्र अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्नन्ति कुशकण्टकान् ईर्ष्यारोषौ बहिष्कृत्य भुक्तशेषमिवोदकं नयमां वीरविस्रब्धः पापं मयि न विद्यते प्रासादाग्वैर्विमानैर्वा वैहाय सगतेन वा सर्वावस्थागता भर्तुः पादच्छाया विशिष्यते
अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम् नास्मि सम्प्रति वक्तव्या वर्तितव्यं यथा मया अहं दुर्गं गमिष्यामि वनं पुरुषवर्जितं नानामृगगणाकीर्णं शार्दूल वृकसेवितं सुखं वने निवत्स्वामि यथैव भवने पितुः अचिन्तयन्ति त्रीन् लोकान् चिन्तयन्ति पतिव्रतं शुश्रूषमाना ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी सहरंस्ये त्वया वीरा वनेषु मधुगन्धिषु त्वं हि शक्तो वने कर्तुं राम सम्परिपालनम् अन्यस्यापि जनस्येह किं पुनर्मम मानद सह त्वया गमिष्यामि वनमद्य न संशयः नाहं शक्या महाभागा निवर्तयितुमुद्यता फलमूलासना नित्यं भविष्यामि न संशयः न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ति सह त्वया इच्छामि सरितः शैलान् पल्वलानि वनानि च द्रष्टुं न सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता हंसकारं रवाकीर्णाः पद्मिनी साधुपुष्पिताः इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुं त्वया वीरेण सङ्गता अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यं यतव्रता सह त्वया विशालाक्षारंस्ये परमनन्दिनी एवं वर्षसहस्राणां शतं वाहं त्वया सह व्यतिक्रमन्न वेत्स्वामी स्वर्गोऽपि न हि मे मतः स्वर्गेऽपि च विना वासो भविता यदि राघव त्वया मम नरव्याघ्रा नाहं तमपि रोचये अहं गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं मृगायुतं वानरैर्युतं वने निवत्स्वामि यथा पितुर्गृहेत वैव पादावुपगृह्य संयता अनन्यभावामनुरक्तचेतसं त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चितां नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां न ते मयातो गुरुता भविष्यति तदा ब्रुवाणामपि धर्मवत्सलो न च स्म सीतां नृवरो निनीशति उवाच चैनां बहुसन्निवर्तने वने निवासस्य च दुःखितां प्रति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 27 सर्गः। यतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु। स एवं ब्रुवतीं सीतां धर्मज्ञो धर्मवत्सलः ननेतुं कुरुते बुद्धिं वने दुःखानि चिन्तयन् सान्त्वयित्वा पुनस्तान्तु बाष्पदूषितलोचनां निवर्तनार्धे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाचः सीते महाकुलीनासि धर्मे च निरता सदा यहा च रस्वधर्मं त्वं मां यथा मनसः सुखं सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वया बले ने दोषा हि बहवो वदतस्तान् निबोध मे सीते विमुच्यतामेष वनवासकृता मतिः बहुदोषं हि कान्तारं वनमित्यभिधीयते हितबुद्ध्या खलु वचो मयैतदभिधीयते यथा सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनं गिरिनिर्झरसम्भूता गिरिकन्दरवासिनां सिंहानां निनदा दुःखाः श्रोतुं दुःखमतो वनं क्रीडमानाश्च विस्रब्धा मत्ता शून्ये महामृगाः दृष्ट्वा समभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनं सग्राहा सरितश्चैव पङ्कवत्यः सुदुस्तराः मत्तैरपि गजैर्नित्यम् अतो दुःखतरं वनं लताकण्टक संकीर्णाः कृकवा कूपवनादिनादिताः निरपाश्च सुदुर्गाश्च मार्गा दुःखमतो वनं सुप्यते वर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रमभिन्नेन तस्मात् दुःखतरं वनम् अहोरात्रं च सन्तोषः कर्तव्यो नियतात्मना फलैर्वृक्षाव पतितैः सीते दुःखतरं वनम् उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिली जटाभारश्च कर्तव्यो वल्कलाम्बरधारिणा देवानां पितॄणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकं प्राप्तानामतिथीनां च निश्चसः प्रतिपूजनं कार्यस्त्रिरभिषेकश्च काले काले च नित्यसः चरता नियमेनैव तस्मात् दुःखतरं वनम् उपहारश्च कर्तव्यः
कुसुमैः स्वयमाहृतैः आर्षेण विधिना वेद्यां बाले दुःखमतो वनम् यदा लब्धेन कर्तव्यः सन्तोषस्तेन मैथिली यथाहारीर्वनचरी नित्यं दुःखमतो वनम् अतीव वातास्तिमिरं बुभुक्षा चात्र नित्यसः भयानि च महान्त्यस्त्र ततो दुःखतरं वनं सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनी चरन्ति पृथिवीं दर्पात् ततो दुःखतरं वनं नदीनिलयनाः सर्पाः नदीकुटिलगामिनः तिष्ठन्त्यावृत्य पन्थानं ततो दुःखतरं वनं पतंगा वृश्चिकाः कीटाः दंसाश्च मशकैः सह बाधन्ते नित्यमबले सर्वं दुःखमतो वनं द्रुमाः कण्टकिनश्चैव कुशकाशाश्च भामिनी वने व्याकुलशाकाग्राः तेन दुःखतरं वनं कायक्लेशाश्च बहवो भयानि विविधानि च अरण्यवासे वसतो दुःखमेव ततो वनं क्रोधलोभौ विमोक्तव्यौ कर्तव्या तपसे मतिः न भेतव्यं च भेतव्ये नित्यं दुःखमतो वनं तदलं ते वनं गत्वा क्षमं नहि वनं तव निमृशन्निह पश्यामि बहुदोषकरं वनं वनं तु नेतुं न कृत्वा मतिस्तदा बभूव रामेण यथा महात्मना न तस्य सीतावचनं चकार ततो ब्रवीद्रामम् इदं सुदुःखिता इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 28 सर्गः एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता प्रशस्ताश्रुमुखी मन्दम् इदं वचनमब्रवीत् ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति गुणानित्येव तान् विद्धि तव स्नेहपुरस्कृतान् मृगाः सिंहा गजाश्चैव शार्दूलाः शरभास्तदा पक्षिणः श्रुमराश्चैव ये चान्ये वनचारिणः अदृष्टपूर्वरूपत्वात् सर्वे ते तव राघव रूपं दृष्ट्वापसर्पेयुः भये सर्वे हि बिभ्यति त्वया सह गन्तव्यं मया गुरुजनाज्ञया त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितं न च मां त्वत्समीपस्ताम् अपि शक्नोति राघव सुराणामीश्वरः शक्रः प्रथयिर्षतु मोजसा पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यसि जीवितुं काममेवं विधं राम त्वया मम विदर्शितम् अथ चापि महाप्राज्ञा ब्राह्मणानां मया श्रुतं पुरा पितृगृहे सत्यं वस्तव्यं किल मे वने लक्षणिभ्यो द्विजातिभ्यः श्रुत्वाहं वचनं पुरा वनवासकृतोत्साह नित्यमेव महाबल आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यस्य मया किल सा त्वया सह तत्राहं यास्यामि प्रियनान्यथा कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि सह त्वया कालश्चायं समुत्पन्ना सत्यवाग्भवतु द्विजः वनवासेऽभिजानामि दुःखानि बहुधा किल प्राप्यन्ते नियतं वीरा पुरुषैर कृतात्मभिः कन्यया च पितुर्गेः वनवासश्रुतो मया भिक्षिण्याः साधुवृत्ताय मम मातुरिगाग्रतः प्रसादितश्च वै पूर्वं त्वं वै बहुविधं प्रभो गमनं वनवासस्य काङ्क्षितं हि सह त्वया कृतक्षणाहं भद्रन्ते गमनं प्रति राघव वनवासस्य सूरस्य चर्या हि मम रोचते शुद्धात्मन् प्रेम भावाद्दि भविष्यामि विकल्मषा भर्तारम् अनुगच्छन्ति भर्ता हि मम दैवतं प्रेत्य भावेऽपि कल्याणः सङ्गमो मे सह त्वया श्रुतिर्हि श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानां यशस्विनां यह लोके च पितृभिः या स्त्री यस्य महामते अद्भिर्दत्ता स्वधर्मेण प्रेत्य भावेऽपि तस्यता एवमस्मात् स्वकां नारीं सुवृत्तां हि पतिव्रतां नाभिरोचयसे नेतुं त्वं मां केनेह हेतुना भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः नेतुमर्हसि काकुत्स्थ समानसुखदुःखिनीं यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि
विषमग्निं जलं वाहम् आस्थास्ये मृत्युकारणात् एवं बहुविधं तं सा याचते गमनं प्रति नानुमेने बहु महाबाहुः तां नेतुं विजनं वनम् एवमुक्ता तु सा चिन्ता मैथिली समुपागता स्नापयन्तीव गामुष्णैः अश्रुभिर्नयनच्युतैः चिन्तयन्तीं तथां तां तु निवर्तयितुमात्मवान् तां रोष्ठिं च तदाक्षितां काकुत्स्थो बह्वसां त्वयत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः यत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु रामेणामेधि जनकात्मजा वनवासनिमित्ताय भर्तारमिदमब्रवीत् सातमुत्तमा संविघ्ना सीता विपुलवक्षसं प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेपराघवम् किन्त्वा मन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः रामच्चामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुषविग्रहम् अनृतं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे वागीसाद्यास्य मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे अन्नत्वाकृतपुत्र्यास्युतं नमामि गजाननं शारदाम्बोजवदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् वशवर्तिनीं पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं ओष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालार्तं वन्दे नात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं ऋणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् उल्लङ्घ्य सिन्धोस्सलिलं सलीलं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव तदानन्दाय वनामिदं प्राञ्जलिराञ्जनेयमर्हसि तपोवाञ्जनेयमतिपाटलानं चित्राञ्जनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तरें मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं समस्पर्शमार्गे श्रीरामदूतं शिरसा नमामि वैदेही सहितं समुद्रमतले हैमे महामण्डपे तजोरमनमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते सप्तमुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिर्परिवृतं रामं भजे श्यामलमेषु वामे भूमिसुतापरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वतलयो वायुव्यादिगुणेषु च ग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलनचितं रामं भजे श्यामलं स्मरिष्यामि नवोऽस्मिता रामभद्रो भ्रातरामो मत्सखा राघवेशः पुष्पाणि रामचन्द्रोदयालुः नान्यदेवं नैव जाने न जाने रहसे विप्रियं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दीप्तेन च ते जनकात्मजायै न भविष्यामीन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कवर्गेभ्यः स्वर्गो नियमो सीतारामाभ्यां नमः निरयो यस्त्वया विना इति जानन् परां प्रीतिं गच्छ राममया सह अधमामेव मव्यग्रां वनं नैव नयिष्यसि विषमध्यैव भ्रातरौरामलक्ष्मणौ बहुमास पश्चादपि दुःखेन मम वै नास्ति जीवितं दृष्ट्वा तदेव वरं इमं हि सहितं शोकं मुहूर्तमपि नोत्सहे किं पुनर्दशवर्षाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता इति सा शोकसन्ताप्ता विलस्य करुणं बहु शुक्रोशपतिमायश्च पुरावृषमालिन्य स सर्वं राक्षसाधमः सस्वरं अस्मादसिभ्यामस्यासुर्वाच्यैः दिग्वहैर्व भीषणोऽयं महाकायो राक्षसो भुजविक्रमः मोचाग्निमवारणिः अस्यास्फटिकसङ्कासं भारिसंतापसंभवं नेत्राभ्यां परिशुश्राव पङ्कजाभ्यां कर्तुमध्योपनीतमलचन्द्राभूनामिव राघवा मायतलोचनं पर्यसुष्यत बाष्पेण जलोद्धृतमिवाम्बुरम् आं परिष्यज्वार्यास्यं तदा रौद्रां विसञ्ज्ञानिवतु
उवाचवचनं रामः ततस्तौ देशकालज्ञौ खड्गाभ्यामेव राघवौ देवि तव दुःखेन स्वर्गमप्यभिरोचते नहि मेऽस्ति भयं किञ्चित् स्वयंभोरिव सत्वरः सदेशः तव दक्षिणं बाहुम् असक्तमसिना सदाने इच्छेदरामो वेगेन सव्यं वीरस्तु लक्ष्मणः सपपातमहाबाहुः छिन्नबाहुर्महास्वनः खं च गावं च दिशश्चैव नादयं जलदो यथा शनिकृतौ भुजौ दृष्ट्वा सोनितोघपरिप्लुतः दीनप्रच्छतौ वीरौ कौ युवामिति दानवः इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मणः शुभलक्ष्मणः सशंस राघवं तस्य कबन्धस्य महात्मनः अयमिक्ष्वाकुदायादो रामो नाम जनैः श्रुतः अस्यैवावरजं विद्धि भ्रातरं मां च लक्ष्मणम् अस्य देवप्रभावस्य वसतो विजय स्वाधीनं कबन्धसदृशो वने तत्र भग्नजम्भोविवेष्टसे एवमुक्तकबन्धस्तु लक्ष्मणेनोत्तरं वचः उवाच परमप्रीतः तदिन्द्रवचनं स्मरन् स्वागतं वाहनरव्याघ्रो दिष्ट्या पश्यामि चाप्यहम् स्वर्गोधनं विद्यापुत्रा सुखानि च गुरुवृत्त्यनुरोधेन निरूपं यच्च मे रूपं प्राप्तं देवगन्धर्वगोलोकान् ब्रह्मलोकान् तथापरान् प्राप्नुवन्ति महात्मानो माता पितृपरायणाः श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये सत्यधर्मपदे स्थिताः तथा वर्तितुमिच्छामि स हि धर्मः सनातनः मम सन्नामति सीते त्वान्नेतुं दण्डकावनेन मार्गेण वशिष्यामीति सा त्वं माम् अनुयातुं सुनिश्चिता सा हि सृष्टाः वनायमतिरेक्षणे अनुगच्छस्व मां भीरुः धर्मचरी भव सर्वदा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च व्यवसायमतिक्रान्ताकान्ते त्वमतिशोभनम् आरभस्व शुभश्रोणे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय स्वतये मम रोचतेन्द्राय महनीय गुणाब्दये चक्रवर्तितनूयाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेदवेदान्तवेद्याय मेघस्यामलमूर्तये पुंसामोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतये भाग्यानापरिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् भक्ताय सततं भ्रातृभिः सीतया नन्दिताय लोकाय रामभद्राय मङ्गलम् चक्रसाकेतवासाय चित्रकूटहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलं सौमित्राचार्याचापमानासिधारणे संसेव्या सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलं गन्धकारण्यवासाय खण्डितामरसत्कवे कृत्रराजाय भक्ताय मुक्तिदाय मङ्गलं सादरं समरीतप्रमुदिताभिलाषिणे सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्कोद्भक्ताय मङ्गलं हनुमत्समवेताय हरीसाभीष्टदायिने वाणिप्रपथनायास्तु महाधीराय मङ्गलं प्रतिपूर्णमानसाय यशस्विनी भर्धवेक्षराजाय नन्दीराय मङ्गलम् अभिषिक्ताय सीतया राजाय रामभद्राय मङ्गलं मङ्गलाशासनप्रैवताचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीराघवनमोऽस्तुते आत्मा क्षितिजामतिः प्राणाः शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि सर्वाग्रो करोमि तत्तदखिलं रामास्तुते कोटिप्रविस्तरं यैकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा तजाति ब्रह्मणस्तानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः मङ्गलं गोसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसा मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलं विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलं पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलं चक्रसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलं सौमित्रिणा च चाणक्या चापबाणासिधारिणे संसेव्या सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलं दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरसत्रवे गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलं सादरं सबरीदत्ता फलमूलाभिलाषणे सौलभ्यः परिपूर्णाय
सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलम् अनुमत्समवेताय हरीसाभीष्टदायिने वालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम् श्रीमते रघुवीराय सेतुल्लङ्घितसिन्धवे चितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् आसाद्यनगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैः मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीराघवनमोऽस्तुते आत्मा त्वं क्षितयामतिः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं रामास्तुते पूजनम् एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి హరి ఓం